قرب قیامت کی علامتیں آج کل کیا ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی ہیں؟ اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتنے ہیں، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے، کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں، اور کس کس کے خرمن ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں، اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور برباد ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ زہد، ورع، تقویٰ، روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر شیطان کا گھر بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے۔ خدا کے لیے خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی، مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقویٰ پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ آج آپ کی عورتوں، بیویوں، بچیوں کے لباس وہی ہیں جو 8-10 سال پہلے تھے؟ بولیے۔ پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے، چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے، ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے، اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے۔ یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ سوچو کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ ایک کٹ قمیض کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر، یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے، اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے۔ فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا، گھر فاحشہ کاری کا مرقع ہوں گے۔
कासुर अन्निसा, औरतें बढ़ जाएंगी, नाप तोल में कमी होगी, बड़ों की इज्जत नहीं की जाएगी, छोटों पर रहम नहीं किया जाएगा, और लोगों को पता भी नहीं होगा उनकी कसरत के साथ औलाद जिना की होगी। लोग समझेंगे हमारे बेटे बेटियां हैं, मगर वो परायों के होंगे। औलाद कसरत के साथ बदकारी की होगी। बदकारी इतनी ज्यादा होगी, औरतें यूं चलेगी बाहर लिबास पहनकर कि आका ने फरमाया कि रास्ता जाते ही लोगों की निगाह पड़ेगी और भेड़ियों की तरह झपट ली जाएंगी, रास्तों में झपट ली जाएंगी। और लोग उनसे कहेंगे भाई इधर रास्ते में क्यों पड़ गए, जरा एक तरफ ले जाते। दिल भेड़ियों के हो जाएंगे। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहम खूनी रिश्ते कट जाएंगे। बहन भाई अइज़ा कारिब गरीब हैं, किसी की गुर्बत की कोई परवाह नहीं करेगा, कता रेमी हो जाएगी, दूसरे का माल नाहक छीना जाएगा, तुस्वकुद दिमा, खून बहाए जाएंगे। कराबतदार शिकवे करेंगे कि ये मेरे रिश्तेदार बड़े हैं, मेरी परवाह नहीं करते। साइल चक्कर लगाएंगे, तलाश करेंगे, मगर उनको हाजतमंदों को पैसा नहीं दिया जाएगा। और फरमाया अल्लाह का कुरान, उसका समझना पढ़ना आर समझा जाएगा। और फरमाया मेरे आका ने हत्ता कि इस्लाम गरीब हो जाएगा, इस्लाम गरीब हो जाएगा, यानी तन्हा रह जाएगा। इस्लाम का नाम लेने वाले भी अपने अमल में इस्लाम से अलहदा हो जाएंगे, इस्लाम तन्हा रह जाएगा। लोगों के दरमियान दुश्मनी, हसद और अदावत पैदा हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, उम्रें कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी अलामत फिर फरमाया कि जो बददियानत हैं उन्हें अमीन और अमानतदार समझा जाएगा। जो बददियानत हैं उन्हें अमानत इख्तिदार दी जाएगी, उन्हें चुना जाएगा, उन्हें मुंतखब किया जाएगा, उन्हें अपना अमीर नुमाइंदा बादशाह बनाया जाएगा। जो बददियानत हैं उनके सर पे ताज रखा जाएगा, जो अमानतदार हैं उन पर तोहमत लगाई जाएगी। जो लूटने वाले हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, उन पर उंगली उठाई जाएगी। और जो सरतापा ईमानदार हैं उन पर तोहमत लगाई जाएगी। और फिर फरमाया वयुसद्दकुल काज़िब, झूठे को सच्चा कहा जाएगा, वयुकज़्ज़बुस सादिक, और सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। कत्ल व गारत आम हो जाएगी, मकान महल्लात ऊंची बिल्डिंगें बनेगी, औलाद वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, बगावत हसद और दिल की तंगी आम हो जाएगी, लोग हलाक होने लग जाएंगे। झूठ कसरत के साथ बोला जाएगा, सच्चाई कम हो जाएगी, लोगों में इख्तिलाफ फैल जाएगा, हर एक के शख्स के दिल में दूसरे के बारे में बदगुमानी होगी, बदगुमानी आम होगी, जहालत आम होगी। खुतबा, खिताब करने वाले, तकरीरें करने वाले खतीब झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और मेरी उम्मत के सबसे बड़े शरीर तबका बन जाएंगे। और तकरीरें करने वाले मालदार लोगों की तारीफें करेंगे, खुशामदेह करेंगे ताकि उनसे पैसे मिलें। और फरमाया 3 चीजें नापेद हो जाएंगी। एक हलाल का रुपया, हलाल का रुपया नापेद हो जाएगा। एक वो इल्म जिससे फैज हासिल हो सके, नापेद हो जाएगा। और अखन फीज़िल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, और एक सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती और मोहब्बत खाल खाल रह जाएगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वक्त आएगा, इंतहा हो गई। फरमाया इस उम्मत में फिर वो वक्त आएगा कि मर्द मर्दों से निकाह करेंगे, गे सोसाइटी आ जाएगी, यूनिसेक्सुअल सोसाइटी आ जाएगी। अभी गे सोसाइटी, मर्दों का मर्दों से निकाह करना, अभी ये कानून मगरब में पास होना शुरू हो गए हैं। 5 मुल्कों में पार्लियामेंट्स में ये कानून पास हो चुके हैं और मर्द मर्दों के साथ निकाह करके रहने लग गए हैं।
ان کے محلے بن گئے. میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا, بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہوگا, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاجدار کائنات یہ سب کچھ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہلاکتیں ہوں گی, تباہیاں ہوں گی, بربادیاں ہوں گی, ایمان غارت ہوں گے, شرم و حیا برباد ہوں گے, امن تباہ ہوں گے, تب قیامت قریب آئے گی.